Good afternoon, everybody. 안녕하십니까, Working in 여러분? entertainment space, so I'm gonna try to be entertaining. 네, 엔터테인먼트 Today, 분야다 I will. 보니까 좀 I'm gonna try to 엔터테이닝하게 be the 해보도록 only guy on 하겠습니다. the stage that's 저는 not gonna 오늘 talk about finance. I'm gonna 유일하게 try 파이낸스 try 이야기를 to talk 하지 about 않을 sports, 거고요. a little bit about 스포츠에 blockchain, 대해서 이야기를 and 하고 how we talk 블록체인 about 이야기 조금 use case. 하고 Because 그리고 Chili's is all 유스 about 케이스를 use 이야기를 case. 하겠습니다. 왜냐하면 That's 저희 what we've been for the 칠리즈는 last 유스 5 years. 케이스가 중요하기 때문이고 We like to 지난 call 5년간 ourselves 유스 the 케이스에 Sportify. 집중했습니다. It's not 자, 저희는 DeFi, it's not 스포츠파이라고 GameFi, 부릅니다. it's 디파이도 Sportify. 아니고 That's a bit 게임파이도 our new 아니고 narrative, and that's 스포츠파이라고 what we've done for the 하는데요. last 5 years. 저희가 지난 5년간 해왔던 게 Let's 바로 talk a 이 little bit about 분야입니다. us as 자, an 그럼 먼저 introduction. 저희 소개를 잠깐 드리도록 하겠는데요. That's reversed. Okay. 네, 바뀌었네요. So let's talk a little bit 네, about us. 그러면 저희 소개를 We are 드리도록 300 하겠습니다. people now. 저희는 Chili's 지금 was 현재 created 전 5 세계 years ago. 30개국에서 We've been very 300명 present in Korea 정도의 for those who 인원을 가지고 remember 있고요. us since 한 5년 2018. 전에 만들어졌는데 It's 그래서 a 아마 company 기억하시겠지만 in 저희가 an ecosystem 2018년도에 let's say 설립이 now 되었고 of 300 people, 그래서 9 지금 현재 offices, 직원은 한 300명 especially 정도 offices everywhere 그리고 in the 지금 world, 현재 including 전 세계적으로 Chile, South 사무소가 Korea. 9개 We 있는데 grew 한국도 quite 있습니다. significantly in 2022. 저희가 We have seen 2022년에 상당한 성장을 이뤄냈고 continue 또 to invest 23년에도 despite 마찬가지로 being in 성장해 the bear 나가고 market 있습니다. for a 자, simple 지금 reason. 베어 마켓이긴 We are 하지만 not 그래도 투자를 dependent 계속하고 on 있습니다. those 이유는 suffer. 간단합니다. We are not dependent 저희가 물론 of the 어려움을 겪고 있긴 markets 해도 또 We 시장이 are dependent on the sports 성장해야지만 industry and the 저희가 꼭 entertainment. 같이 성장하는 And this 것은 is an 아니기 industry that 때문입니다. even if Bitcoin were to go to zero tomorrow 자, morning, 사실 예를 들면 뭐 hopefully not, 비트코인이 there will 바로 still 내일 have 0이 된다 sports fan 하더라도 그렇게는 안 and fans of 되겠지만 any 그래도 countries 어쨌든 all over the world. 스포츠 팬 그리고 또 엔터테인먼트 분야의 We 팬들은 전 think 세계적으로 계속 that the 남아 next 있을 거기 generation 때문이죠. of 저희가 fan engagement 보기에는 is Sportify. 바로 It's about 팬 using 참여의 blockchain to 다음 engage 세대는 바로 and monetize 스포츠파이라고 your 봅니다. fan 블록체인을 fans. 통해서 What 여러분들의 does 참여를 Sportify do? 가능하게 하고 We try 그리고 또 to have 수익화를 that three 한다는 겁니다. 자, 그럼 different 스포츠파이가 definitions. 무엇인가? One 여기에 is of 대해서는 크게 course 세 가지 sports 정의가 and 있습니다. 첫 DeFi, 번째로는 스포츠 the fact 더하기 that you can 디파이라는 것이죠. trade, engage, and 예를 gamify 들면 the 뭐 스포츠에 sportification of 대해서 blockchain. 거래를 할 There 수도 is the 있고 또는 commodification where 블록체인을 everything 또 in sports 스포츠화할 has 수도 a 있는 value 것이고요. and therefore 관련하여서 또 is 스포츠의 or 이 become a 상품화도 commodity. 있습니다. 그래서 And 스포츠와 fidelity, 관련된 sports 모든 것을 fidelity. 상품화할 수 Why? 있다는 것이죠. 그리고 Because 마지막으로는 when you like 스포츠에 a 대한 community, when you like a 충성심입니다. brand, when you like an 왜냐? artist, 내가 when 뭐 you like 스포츠를 anything, 좋아한다, you 게임을 want to be close 좋아한다, to the 또는 more, 그 you want to be 클럽이나 close 또는 to the 아티스트를 brand. 좋아한다라고 And that's 한다면 what Chili 가까이 wants. 다가가고 We are 싶은 것이죠. creating 저희 concept, 칠리스가 하는 게 바로 이러한 that 것입니다. help 저희가 만드는 brands 컨셉트나 to be closer to 프로덕트들은 their fans 결국은 or fans to 브랜드가 be closer to their 팬들한테 더 brands. 가깝게 갈 수 있도록 Actually, 또는 when 팬들이 if we 또 rewind a 자신들의 little bit 브랜드에 더 about 가깝게 갈 수 what 있도록 we 해주는 are 겁니다. doing and what we 잠깐 have been doing 돌아가서 for the last 5 말씀드리자면요. years, 지난 there is 5년간 a very 우리가 simple, 어떠한 일을 했는가를 or 잠깐 we 설명을 came from a very 드리자면 simple idea. 굉장히 간단한 아이디어에서 시작을 한 99% of 겁니다. sports fans are 스포츠 not in the 팬들의 stadium, not in the 99%는 city, 사실 not in the 경기장에 있는 country 것도 아니고 of 그 the team 도시에 있는 you're 것도 supporting. 아니고 그 나라에 So 있는 것도 we 아닙니다. created back in the years this concept 그래서 of 저희가 fan tokens. 그 당시에 We'll go 팬 into it. We 토큰이라는 created 것을 a concept of the 만들어냈는데 Chili's ecosystem. 그러면서 저희가 칠리스 What's the Chili's 생태계라는 ecosystem? 것을 만든 겁니다. 칠리스 생태계가 무엇인가? We started as 자, a 저희가 token. 토큰으로 시작을 했는데요. 아마 여러분들 대부분 이 칠리스에 대해서는 들어보셨을 것 같은데요. 특히 한국이라면 저희 토큰 홀더의 20%가 제가 알기로는 한국 분들이십니다. 전 세계적으로 봤을 때. 그래서 저희가 한국 시장에도 잘 진출을 하였고 또 이에 대해서 많은 지지를 받았기 때문에 먼저 감사드립니다. 자, 그런데 저희가 지금은 토큰뿐만은 아니죠. 토큰에서 이제 블록체인으로 확장이 되었습니다. 저희는 이제 레이어 1 EVM 컴패티블 체인입니다. 물론 저희가 블록체인을 만든 것도 아니고 가장 빠른 것도 아니고 최고도 아니고 우리가 세상을 바꾼다 이런 것 아닙니다. 단지 저희는 스포츠와 엔터테인먼트에 집중을 하겠다라는 것이고 그래서 우리의 생태계, 우리의 체인은 바로 거기에 집중한다라는 것입니다. 자, 저희가 처음에 시작했을 때는요. 사실은 저희가 인프라 플레이가 아니라 컨슈머 페이싱 플레이를 시작을 했습니다. 그래서 예를 들면 뭐 유럽에서는 특히나 이제는 글로벌 브랜드이긴 한데 소시오스닷컴이 있습니다. 이게 소비자용 대상인데요. 이제 전 세계적으로 220만 명이 가입을 했는데 여기에서 저희가 팬 토큰을 통해서 우리 모두가 함께 참여를 하면서 자신이 좋아하는 브랜드에 더 가까이 다가갈 수 있도록 해준 겁니다. 저희가 팬 토큰이라는 개념을 만들고 60개의 스포츠에 이를 확장을 했고요. 그래서 뭐 축구도 그렇고 또 e스포츠도 그렇고 아직 한국은 진출하지 못했는데 또 그 외에도 포뮬러 1이라거나 또는 테니스, 럭비 등등 모든 스포츠 거의 모든 종목을 저희 칠리스 소시오스에서 커버하고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 저희 프로젝트에 대해서 소개를 할 때는 이렇게 말씀드리는데요. 지난 50년간, 지난 10년이라고 해야 되겠네요. 지난 10년간 기술로 흔들리지 않은, 인터넷으로 흔들리지 않은 유일한 분야가 바로 스포츠다라고 합니다.
그 외에 다른 분야, 예를 들면 뭐 금융, 심지어 데이팅, 여행 등등 모두가 다 이 기술로부터 큰 힘을 받았는데 스포츠는 그렇지 않다는 겁니다. 물론 스포츠 자체는 바뀌지 않겠죠. 그래서 스포츠라는 종목을 하고 보는 것 자체는 바뀌지 않을 겁니다. 그런데 제가 보기에는 바로 스포츠 프로퍼티와 팬 사이에서의 관계는 바뀔 수 있다고 봅니다. 그래서 제가 보기에는 소극적인 팬에서 보다 더 능동적인 팬으로 바뀔 수 있다는 겁니다. 바로 이렇게 소극적인에서 능동적으로 바뀌는 데 있어서 바로 블록체인 그리고 기술 전반적으로 활용이 될 수 있다는 겁니다. 지금까지는 게임의 관객이었다면 내일은 이 게임 자체에 대한 주체는 아니라 하더라도 내가 이 브랜드에 참여하는 방식에 있어서는 보다 더 주체성을 가질 수가 있다는 겁니다. 저희가 전 세계적으로 100개 넘는 스포츠 팀과 협력을 하고 있고요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 팬 토큰이라는 개념을 만들어냈는데 팬 토큰이란 디지털 자산입니다. NFT 아닙니다. 이게 굉장히 중요한 겁니다. NFT가 아닙니다. 네, 사실 저는 NFT와는 애증 관계가 있는데 오늘은 말씀 안 드릴 거고요. Fungible 토큰입니다. 어떻게 보자면 이거는 멤버십 프로그램인데 멤버십 프로그램을 토큰화한 것이다라고 보시면 되겠습니다. 예를 들면 파리 생제르맹의 토큰 하나를 산다. 네, 제가 생제르맹을 선택을 한 이유가 또 최근에 한국 선수가 여기에 가서 또 지난 주말에도 득점을 했죠. 자, 그러면 내가 파리 생제르맹 팬이다. 그러면 전 세계 어디서건 이 토큰을 살 수가 있습니다. 그럼 이제 내가 커뮤니티에 참여를 한 거죠. 그러면 여기에는 각 팀별로 토큰은 제한되어 있습니다. 그래서 이렇게 참여를 하게 된다면 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 내가 인정을 받는다는 거죠. 참여하고 있다, 인정을 받는다. 또 한 가지는 목소리를 낼 수 있다라는 겁니다. 이에 대해서 제가 재미있는 사실을 말씀드리겠는데요. 저희가 처음에 2018년도에 칠리스 그리고 소셜을 만들었을 때 그때는 팬 토큰이 아니고 보이스 토큰을 만들었습니다. 근데 저희가 보이스 토큰에 대해서 설명을 하면서 이야기를 했더니 지금 이야기하는 게 스카이프인가요? 라고 하시더라고요. 그래서 저희가 보이스 토큰이 아니라 팬 토큰으로 바꾸게 된 겁니다. 저희가 하는 것에 대해서 잘 설명을 하기 위해서 팬들이 목소리를 낼 수 있도록 하기 위한 것인데요. 그래서 이제 팬 토큰 소유자들은 클럽의 결정에 대해서도 참여할 수가 있고요. 그래서 이 팀의 운영에 대해서도 참여할 수가 있는 것이고 그리고 나중에는 브랜드나 다른 브랜드나 커뮤니티에서도 마찬가지가 될 수 있을 거라 생각합니다. 또 커뮤니티에 참여한다는 것은 목소리 낼 수 있을 뿐만이 아니라 보상을 받을 수 있다는 뜻입니다. 그래서 내가 할 수 없었던 것을 할 수 있는 기회가 생긴다는 뜻인데요. 저희가 지금 현재 작업하고 있는 4가지 축이라고 할 수 있겠습니다. 첫 번째로는 팬들의 결정인데 이게 바로 투표입니다. 저희가 블록체인을 하는 이유 중에 하나가 바로 이것인데요. 아시겠지만 또 이런 인터넷 밈이 있습니다. 블록체인을 하면서 무슨 문제를 해결할 수 있느냐라는 것인데 저에게 있어서는 굉장히 간단했습니다. 온체인 투표. 온체인 투표는 결코 사기를 칠 수가 없는 거죠. 이거는 불가변적이고 평생 남아있는 것이기 때문에 그래서 내가 클럽 오너 또는 클럽 CEO다라고 하면 그러면 내가 팬들에게 바로 중요한 문제에 대해서 투표권을 주려고 한다라고 하면 그러면 이 투표가 안전하고 또 보안을 갖추도록 해야 되겠죠. 그래서 저희가 팬 토큰을 만든 겁니다. 온체인 투표를 가능하게 한 것이죠. 이렇게 함으로써 이 팬들에 대해서도 이 무결성을 보장하게 된 것입니다. 또 그 외에도 팬 리워드, 팬샵, 마켓플레이스 등인데 여기에서는 토큰을 거래할 수 있습니다. 이렇게 출발을 했는데 좀 더 저희가 지난 몇 년간 했었던 쿨한 것을 좀 말씀드려보도록 하겠습니다. 자, 지금 올해 생제르맹이 다음과 같은 문제를 냈습니다. 예를 들면 우리가 내년에 어떤 저지를 입는 게 좋을까요? 라고 그러면 사실 이게 중요한 게 아니라 하더라도 과거에는 이런 것을 물어본 적이 없었다는 것이죠. 그래서 굉장히 과거에는 물어보지 않았었던 것에 대해서 물어볼 수 있게 되었다는 것인데 왜냐? 이제는 그런 방법이 생겼기 때문입니다. 전 세계 모든 팬들에게 이런 뭔가 독특한 경험에 참여를 하고 또 이를 통해서 장기간에 걸쳐서 수익화를 할 수도 있다는 것이죠. 또 한 가지가 바로 이 득점 세레머니 노래입니다. 유벤투스 이게 2019년인데요. 한 150년 전 같죠? 그 당시에 유벤투스가 팬들에게 물어봤었던 것이요. 득점을 했을 때 세레모니 송으로 어떠한 노래가 좋겠습니까? 라고 물어본 겁니다. 별거 아닌 것 같지만은요. 그런데 내가 경기장을 갔는데 득점을 했을 때 노래가 나오는데요. 그런데 지금까지는 팬들이 선택한 적이 없습니다. 그런데 팬들이 듣는 것 아니겠습니까? 자, 그래서 이제 4년 후인 지금
단지 이 노래뿐만이 아니라 또 2020년 1월에는 지금 경기장에서 지금도 마찬가지인데요. 예를 들면 뭐 FIFA나 또는 For Evolution Soccer 같은 것, 비디오 게임 같은 것을 들으시게 되면은 그러면 경기장에서뿐만이 아니라 바로 4년 전에 이 팬 토큰 홀더들이 선택한 노래를 지금도 들을 수 있다라는 겁니다. 자, 그리고 또 팬 리워드도 그렇고 저희가 지난 12개월 동안에 팬 토큰 소유자들에게 티켓 25,000장을 제공을 하기도 하였고요. 자, 그래서 한국이나 브라질, 터키 모든 지역에서 전 세계의 유명한 팀들에 대한 팬들이죠. 자, 그런데 그러면 트위터를 팔로우하고 또 저지, 뭐 가짜라 하더라도 저지를 산다거나 이런 것 외에는 할 수 있는 게 뭐가 있겠습니까? 굉장히 제한적이죠. 그래서 제가 보기에는 블록체인 그리고 기술 전반을 통해서 바로 이러한 문제를 해결할 수 있다, 더 개선할 수 있다라는 거죠. 제가 또 굉장히 쿨한 건데요. AC 밀란의 사례입니다. 2021년 12월 AC 밀란의 어린 팬인데 소녀였습니다. 이 소녀가 팬 토큰 소유자였는데요. 그래서 팬 토큰 소유자였었기 때문에 그래서 경기장에서 최초로 아나운서 역할을 할 수가 있었습니다. 그래서 경기장에서 또 최초의 여성 아나운서였었다고 하더라고요. 바로 이런 것이 작아 보이지만 바로 저희가 또 이 스포츠 분야에서 더 혁신을 가져오고자 하는 굉장히 중요한 사례라고 할 수 있겠습니다. 마지막으로 제가 가장 좋아하는 사례를 말씀드리겠는데요. 지금 이태리에서는 득점을 할 때마다 예를 들면 세리아에서 또는 뭐 인터밀란, AC 밀란, 나폴리 등등 유벤투스, 아이소마 등등과 같은 팀들이 득점을 할 때마다 그 공을 경기장에서 가지고 나옵니다. 그럼 거기에다가 NFT 칩을 바로 이 공에다가 심어줍니다. 그리고 팬 토큰을 가진 사람은 그러면 이 실제 공을 받을 가능성이 있습니다. 그래서 이것을 받게 되면은 그러면 핸드폰에 이 칩을 대면은 그러면은 온라인상으로 이 공에 대한 메타 데이터까지 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 하게 됨으로써 이제는 현실 보호를 가질 수가 있다는 거고요. 저지도 마찬가지입니다. 바로 이러한 것을 통해서 저희가 블록체인을 통해 가치를 얻을 수가 있다는 거죠. 그래서 과거에 하지 못했었던 것을 할 수 있다는 겁니다. 예를 들면 지금 현재 200만 명의 사람들이 여기에 참여하고 있고 터키, 브라질, 이태리, 콜롬비아 등등이 저희의 최대 시장이고 한국도 그중에 하나입니다. 저희는 앞으로도 더 활발하게 진출을 해나가고자 하고 그런데 이 전반적인 상황을 잘 이해를 해야 되겠죠. 그래서 저희가 한국에 이번에 또 온 것이고요. 이렇게 하면서 굉장히 좋은 시장에서 지속적으로 성장해 나가고자 합니다. 지금까지 저희가 정말 놀라운 여정을 해왔다라고 할 수 있겠습니다. 굉장히 큰 성장을 이뤄냈기 때문인데요. 자, 그러면 지금은 칠리즈 블록체인에 대해서 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 처음에 말씀드렸지만 저희는 토큰으로 시작을 했는데 이제는 블록체인이고 생태계입니다. 그리고 또 아주 명확하게 말씀드리자면 우리는 기존에 있던 걸 새로 만들고자 하는 게 아닙니다. 저희는 스포츠 엔터 분야에만 집중을 하는 것이고요. 그래서 IP나 또는 스포츠 프로퍼티 또는 팀들, 회사들 저희가 협력하는 모든 곳들과 함께 연결을 하고자 노력하고 있고요. 소시오가 저희의 첫 어플리케이션이었고요. 저희 칠리 체인의 첫 어플리케이션이었는데 이제는 매일매일 새로운 어플리케이션이 등장을 하고 있습니다. 물론 스포츠 엔터 분야에 대한 것이고요. 또 저희가 여기에도 상당히 투자를 하고 있는 것도 사실입니다. 저희의 궁극적인 목표는 이 팬 토큰 이게 원래는 저희 어플리케이션에서만 독점적으로 제공을 했었는데 그런데 나중에는 어디에서든 사용할 수 있도록 하고자 하는 겁니다. 예를 들면 유틸리티건 또는 팀 월렛에 있어서건 또는 뭐 나이키나 또는 아디다스 숍에서도 여기에 대해서 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 왜냐하면 저희가 이제는 이걸 다 수용할 수 있는 체인이 있기 때문입니다. 자, 그렇다면 바로 이런 생태계에 이점이 있다는 것이죠. 다시 말해서 더 많은 개발자들이 여기에 참여하게 됨으로써 IP가 더 많아질 것이고 IP가 많아지면 개발자들이 더 많아질 것이다라는 겁니다. 빠르고 효율적이다. 제가 자세하게 말씀드리지 않겠고요. 중요한 것은 저희가 상당한 투자를 하고 있다는 것인데 몇 가지만 예를 들어보도록 하겠습니다. 저희가 500만 달러로 인수한 것인데 그게 바로 매치 원 셔츠입니다. 한국이 굉장히 큰 시장인데요.
팀이 경기를 하고 예를 들면 유럽에만 하더라도 300개 팀이 있는데 그러면은 이 선수가 입었던 셔츠를 경매로 붙이는 겁니다. 사실 이게 블록체인하고는 상관이 없었는데 이제는 이 저지를 받게 되면 여기도 NFC 칩이 들어갑니다. 그러면은 이 저지는 뭐 엠바페 또는 메시, 호나우도 등등이 입었었던 셔츠다라고 증명을 해주는 겁니다. 자, 그리고 또 저희가 또 바르카 미디어에도 투자를 하고 있는데요. 저희가 여기에 거의 20%의 지분을 소유하고 있습니다. 이렇게 함으로써 전 세계적으로 생태계를 확장해 나가고 있는 것이고요. 그렇게 해서 원래는 이제 하나의 바로 이 스포츠 엔터라는 이 분야에 대해서 굉장히 깊게 들어가고 있는 것입니다. 자, 그리고 다음으로는 이제 규제에 대해서 잠깐 말씀드리자면 저희가 전 세계에서 모든 규제를 다 따르려고 노력하고 있기 때문에 그래서 저희가 또 이 규제 접근법과 관련해서도 굉장히 많은 투자를 하고 있습니다. 저희가 소비자를 대상으로 하는 상품으로서 저희는 전통적인 거래소만큼이나 엄격한 규제를 받고 있습니다. 예를 들면 뭐 영국, 스위스, 리투아니아 등등 모든 지역에서 다 규제를 받고 있는데 또 그러한 만큼 저희는 이 규제를 다 준수하고 또 그러면서 모든 것을 올바르게 하고자 노력하고 있습니다. 자, 마지막으로 한국 말씀드리겠는데요. 아시겠지만 저희가 제가 작년에 부산에도 왔었는데 UDC 때 왔었는데요. 저에게는 한국은 항상 굉장히 중요했습니다. 왜냐하면 저희 커뮤니티가 굉장히 크기 때문이고 또 한 가지 중요한 이유는 스포츠 엔터 분야에서 굉장히 중요한 시장이기 때문입니다. 올해 초에 저희가 또 김민재님과 함께 이야기를 하면서 또 칠리스 스폰서이셨는데 그러면서 올해 이벤트에 대한 스폰서에 대해서 이야기를 했었습니다. 여기서는 저희 체인의 론칭에 대해서 교육을 하고자 했었는데 저희는 한국의 시장이 앞으로 몇 년간 가장 큰 시장이 될 것이라고 봅니다. 개발자나 유저 측면은 모두 마찬가지고요. 왜냐하면 한국 내에서는 이 두 풀이 다 있기 때문입니다. 그리고 또 자금도 많고 또 굉장히 중요한 팀들도 있고 VIP들도 있고 또 뿐만이 아니라 개발자 풀이 굉장히 넓기 때문입니다. 실제로 칠리스 체인에서 처음으로 론칭을 했었던 D앱들 다 한국에서 개발했었는데요. 자, 그래서 제가 생각하기에는 이렇게 될 것 같은데요. 지금 이 자리에 계신 분들 또는 카메라로 보시는 분들 모두들 다 저희에게 한번 연결을 해주시길 바랍니다. 저희는 칠리즈에 참여하도록 인센티브를 제공하고자 합니다. DApps나 팬토큰이나 참여를 하시는 데 있어서 인센티브를 드리고자 하고요. 오늘은 여기까지입니다. 혹시라도 질문 있으시면 바로 지금입니다. 네, 먼저 큰 박수 부탁드립니다. 훌륭한 발표 감사드립니다. 네, 사실 질문이 굉장히 많은데요. 저도 그렇고요. 자, 그런데 지금 온라인 상으로도 질문이 굉장히 많이 나오는 것 같습니다. 그러면 제가 먼저 실시간으로 질문을 드리도록 하겠는데요. 앞서서 선수들과 또 클럽들과 어떻게 협력하는지를 간단하게 설명해 주셨는데 근데 온라인상으로 나왔었던 질문이 한 가지가 있습니다. 클럽들, 즉 이 선수들이 속한 클럽하고는 어떻게 협력을 하는지요. 지난 5년간 저희가 스포츠 팀하고 협력을 했습니다. 제가 소셜 토큰 같은 것을 발행한 적이 없고 또 선수와 관련된 토큰을 발행한 적이 없어요. 왜냐하면 선수들은 은퇴하거나 사망하거나 너무 바쁘다라는 거죠. 그래서 저희는 스포츠 브랜드, 영원히 가는 브랜드, 예를 들면 유벤투스 같은 경우에는 120년, 또 파리 생제르맹 같은 경우에도 뭐 70년, 80년, 바사 같은 경우에도 굉장히 오래됐죠. 그래서 저희가 지난 5년간 지속 가능한 프로덕트에 집중을 했습니다. 그래서 앞으로 10년, 20년, 30년 동안 지속될 프로덕트에 집중했었던 겁니다. 그리고 개별 선수들에 대한 접근은요. 저희가 뭐 메시나 또 뭐 김민재 선수들을 지원한 적도 있고 또 UFC 선수들을 지원한 적도 있는데요. 근데 저희가 지금까지는 아직까지는 이 개인한테 딱 맞는 프로덕트를 찾지는 못했습니다. 저희가 사실 메시 토큰을 론칭할 수도 있었겠죠. 그러면 사실 돈도 많이 벌었을 것인데 어쨌든 이것은 지속성이 없다고 생각했고요. 그래서 그 효익이 무엇인가를 생각을 못했습니다. 그래서 단지 이미지를 위해서 하지는 말자라고 생각을 했고요. 그런데 그 외에도 소셜파이 프로덕트가 굉장히 많아지고 있습니다. 저희가 지금도 이런 인큐베이션 하고 있는데요. 그래서 여기에서는 크리에이터들 또는 개인들에 대해서 좀 더 집중을 하게 될 거고요. 그 경우에는 토큰이라기보다는
크립토 게이티드 피처를 많이 가지게 될 것입니다. 네, 좋습니다. 자, 그러면 이제 좀 더 엔터 쪽에 대해서도 여쭤보도록 하겠습니다. 스포츠와 선수들에 대해서 많이 설명을 해주셨는데요. 그러면 엔터 비즈니스 같은 경우에는 블록체인 업계와 더 발전해 나가기 위해서 어떠한 방식으로 시너지를 만들어내기 위해서 어떠한 방식으로 협력할 수 있을까요? 네, 한국은 엔터의 수도 아니겠습니까? 전 세계 수도죠. K-팝도 그렇고 모든 면에서 그렇습니다. 지난 5년간 메시와 마찬가지로 저희가 엔터 회사들의 연락을 많이 받았었습니다. 뭔가를 좀 같이 하자라고요. 그런데 사실 솔직히 말씀드리자면 여기서 저희가 또 딱 맞는 프로덕트나 딱 맞는 공식을 찾지 못했습니다. 그런데 앞으로 뭐 몇 주, 몇 달, 몇 년간 바뀌어 나가겠죠. 많은 엔터 회사들이 스포츠에 가까워지고 하고 그런데 블록체인이나 또는 팬 토큰이 바로 그 연결이 될 수가 있다는 겁니다. 예를 들면 K-팝 밴드와 파리 생제르맹, 유벤투스를 연결해주는 방법이 될 수도 있다는 거죠. 그래서 이 기술을 통해서 반드시 뭔가를 론칭을 한다. 예를 들면 엔터를 위해서 론칭한다라기보다는 엔터와 스포츠 사이를 연결해주는 역할을 할 수도 있다고 봅니다. 네, 대단히 감사합니다. 아마도 많은 엔터테인먼트 비즈니스 또 스포츠 업계의 관계자분들께서 발표를 통해서 또 많은 시사점을 얻으셨으리라 생각합니다. 자, 그리고 지금 바로 또 따끈따끈한 질문 하나가 올라왔는데요. 앞으로의 성장 동력은 무엇이라고 보시는지요? 칠리즈 토큰에 대해서 성장 동력이 무엇이라고 보시는지 하고 유동성은 어떻게 확보하시는지, 칠리즈의 투자는 어떻게 확보하시는지요? 네, 제가 사실 투자에 대해서는 또는 뭐 토큰 가격 같은 것에 대해서 말씀드리지 않고요. 일단 저희가 하나의 블록체인으로서 저희가 D앱을 언보딩하고 또 IP나 프로덕트를 더 확보하고자 투자를 하고 있다는 것을 말씀드릴 수 있겠습니다. 처음에도 말씀드렸지만요. 원래는 저희가 토큰으로 출발했는데 이제는 생태계입니다. 생태계라고 한다면 보다 더 많은 회사들, 많은 개발자들이 함께 참여하고 있다는 것이고 아직 저희가 발표를 하지 않았지만 저희가 또 최근 얼마 안 있어서 해커손도 할 예정입니다. 그래서 한국에서도 하길 바라는데 어쨌든 저희가 해카톤도 이 파리 생제르맹 경기장에서 또는 뭐 바르셀로나와 같은 이런 경기장에서 저희가 해카손을 할 예정입니다. 자, 그렇게 함으로써 거래나 또는 가격, 외적으로 블록체인을 어떻게 더 알려나갈 것인가 결국 이런 내러티브가 필요하다고 생각합니다. 그래서 이런 생태계에 대해서 가치를 가져다 주는 것이 팬들의 가치를 가져다 주는 것이 바로 저희 칠리스에게도 가치를 가져다 주는 것이라고 생각합니다. 네, 파리 생제르맹과 관련된 것이라면 굉장히 좋은 기회가 될 것 같습니다. 네, 저희가 질의응답 시간을 좀 더 많이 확보할 수가 있었습니다. 발표를 간결하게 해주신 덕분에요. 자, 그러면 저희가 사전 질문 한두 개 정도 더 드려보도록 하겠습니다. 어떻게 보자면 이게 좀 더 비판적인 질문일 수도 있겠는데요. 많은 팬들이 뭐 특정 가수나 영화에 대해서 순수하게 콘텐츠 자체에 대해서 지지하고 또 응원하는 그러한 팬들이 많은데요. 그런데 또 이들의 이런 로열티 때문에 예를 들면 웹3와의 협력에 대해서 좀 비판적인 시각도 있는 경우도 있습니다. 우리의 아이돌은 그냥 순수하게 아트만 했으면 좋겠다라는 그런 시각도 있는데요. 자, 그럼 만약에 웹3에 대해서 좀 꺼리는 사람들에 대해서 어떻게 설득을 할 수 있을까요? 설득을 해야 되는 대상이 두 개가 되겠죠. 엔터테인먼트 회사 그리고 팬들입니다. 한국도 그렇고 사실 뭐 다른 나라도 그렇지만은요. 또 한국은 좀 다르다라고 할 수 있겠는 게 크립토 커뮤니티도 그렇고 또 한국 문화에 굉장히 잘 자리를 잡았기 때문인 것 같습니다. 네, 제가 지금까지 너무 마이크를 독점한 것 같습니다. 제가 그러면 이제 청중분들로부터 질문을 받아보도록 하겠습니다. 조명을 켜주시면 제가 청중으로부터 질문을 받아보도록 하겠습니다. 질문이 있으시면 주저 말고 해주시기 바랍니다. So I am actually working for the crypto industry, and thank you very much for a very interesting. 네, 크립토 종사자입니다. 아주 흥미로운 발표 감사드리고요. 최근에 한국의 선수들 김민재 선수가 뮌헨 그리고 또 이강인 선수가 파리 생제르맹에
저 합류하면서 이제는 또 팬 토큰이나 생태계 자체에 대해서도 관심이 더 높아졌습니다. 그러면 칠리즈가 향후에 어떤 방향으로 나아가실지에 대해서 궁금합니다. 앞서서 발표에서 잠깐 언급을 하신 것 같은데요. 그래도 앞으로 어떤 방향으로 나아가실 것인지 이 풀을 더 확장을 하셔서 그래서 모든 팬들이 참여하는 데 더 수월해지도록 하실 것인지 아니면 아주 다른 업계로 나아가실 것인지 예를 들면 엔터 쪽으로 좀 더 집중하실 것인지 아니면 아예 더 크게 확장을 하실 것인지요. 네, 제가 20분 발표를 더 해야 되겠네요. 네, 하루 더 드릴까요? 네, 부탁드립니다. 질문 감사드리고요. 네, 축구, 풋볼이건 사커이건 네, 한국에서는 노출이 더 많아지고 있죠. 한국 선수들이 해외에서 워낙 잘하고 계시다 보니까는요. 그리고 또 저희가 파리 생제르맹의 파트너로서 또 한국 선수가 있고 또 특히나 굉장히 잘하고 있다는 것에 대해서 매우 기쁘게 생각합니다. 자, 그런데 기회를 한번 생각해 보게 되면요. 일단 한국에 대해서 한번 생각을 해보면 단지 토큰 자체뿐만이 아니라 유틸리티도 있다고 생각합니다. 그리고 이 생태계에 대해서 어떻게 우리가 활성화할 것인가. 일단 향후에는 예를 들면 파리 생제르맹이 뭐 나이키가 후원을 하고 있다라고 하면은 그러면 제가 만약에 팬 토큰이 있다라고 한다면 그럼 나이키 샵에 가서 10% 할인을 받을 수 있도록 하는 것. 이게 제 꿈인데요. 그럼 만약 그런 경우라면은 단지 파리 생제르맹뿐만 아니라 나이키하고도 협력을 해야 될 것이고 그리고 또 로컬 디앱도 있어야 된다는 겁니다. 자, 그리고 또 한국 인재, 예를 들면 한국 외에서의 한국 인재들과도 협력을 하고 또 한국 내에서 어플리케이션을 더 활성화하고 또 개발자들에 대해서도 인센티브를 적절히 제공해야 되겠죠. 제가 이러한 이야기를 많이 했었는데요. 어느 블록체인이나 또는 이런 네트워크가 개발자들이 이런 D 앱을 굉장히 많이 개발하고 있다라고 자랑할 수 있겠는가? 많지 않을 것이라 봅니다. 저희는 그 중에 하나인데요. 저희가 모든 방면으로 나아가면서 방해받고자 하는 생각은 없고 저희는 집중을 할 것입니다. 일단 스포츠 엔터 쪽에 집중할 것이고 물론 게이밍하고 연관은 많이 있겠죠. 그리고 또 티켓팅도 마찬가지이고요. 그래서 티켓팅도 마찬가지로 스포츠 엔터와 연관된 분야이기 때문입니다.